गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज बेटा आप 11th पार्ट करना है। मेरा नाम है शिल्पा। मैं सरकारी हाई स्कूल गुरु नानकपुरा विखे SST की पोस्ट से काम कर रही हाँ। इस तो पहला तुहानू सारे लैसनस पोस्ट कर दिते गए है। आप सिर्फ 3 चैप्टर्स तो वांझे हैं हले, जो कि हैं 11वां 12वां ते 15वां। बाकी सारी दी सारी बुक चैनल ते अपलोड कर दी गई है, तुसी किहड़े भी टाइम उसनू देख सकते हो। या अपने टीचर्स अगर तुहानू मैनू जानते हैं तो वो लिंक्स मंगवा सकते मेरे तो। चलो आप आज 11th पार्ट करते हैं, जिहदे विच आपां नू दस्सिया गया है मुगल साम्राज बारे। 15वीं सदी विच भारती उप महादीप कई छोटे छोटे राजां विच वंडिया होया सी। ये राज अपनी प्रभु सत्ता लई आपस विच लड़दे झगड़दे सन। दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी ने पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी नाल बुरा सलूक किया अते उसके पुत्र का अपमान किया सी। इस करके दौलत खान लोधी अते मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने काबल के शासक बाबर नू भारत उत्ते हमला करने लई बुलाया। यह आपां लाइन पहला भी देखी सी कि बाबर 1526 दे विच पानीपत की पहली लड़ाई दे विच जदों उन्हें इब्राहिम लोधी नाल लड़ाई की तां इब्राहिम लोधी नू हरा दिता सी ते उदों ओह इन्हां दे कहण ते ही दौलत खान लोधी दे कहण ते ही इत्थे आया सी। हुण आपां पढ़ना है मुगल कौन हन। मुगल मध्य एशिया दे मंगोल शासक चंगेज खां दे उत्तराधिकारी हन। लाइन टिक कर लो। इन्हां ने भारत दी धन दौलत बारे सुनिया सी। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ, ਫਿਰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਸ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? उसने बाबर के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। बाबर ने राणा सांगा नू 1527 विच कनवाह की लड़ाई विच हरा दिता। इस तरह बाबर ने उत्तरी भारत ते अधिकार कर लिया ते 1528 ईस्वी विच चंदेरी की लड़ाई विच राजपूतां नू भी बुरी तरह हराया। फिर 1529 विच अफगानां नू घाघरा की लड़ाई विच हराया। 1530 दे विच बाबर की मौत हो गई ते उसका पुत्र हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बनिया। तुसी एक ऐड भी आंदी जिस सुनिया होगा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। उस तो भी तुसी लर्न कर सकते हो। साबन की ऐड सी जिहदे विच एक लाइन आई सी। अगे है हुमायूं। हुमायूं 1530 ईस्वी विच बाबर की मौत हो जाने तो बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बनिया। परंतु 1540 ईस्वी विच शेर शाह सूरी ने उसनू हरा के भारत तो बाहर कढ़ दिता। परंतु 1555 ईस्वी विच हुमायूं ने शेर शाह सूरी दे उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी नू हरा के दोबारा दिल्ली ते अधिकार कर लिया। 1556 ईस्वी विच हुमायूं दी मौत हो गई। देखो ये पूरा एक नक्शा बनया हुआ है, जिहदे विच तुसी मेन टिक करने हैं। दिल्ली कर लो, पेशावर कर लो, काबल कर लो, आगरा कर लो, ये 4-5 ही करने हैं। अगे देखो बेटे अकबर बारे। हुमायूं की मौत पिछों 14 फरवरी 1556 ईस्वी नू बैरम खान ने अकबर नू कलानौर मुगल राजगद्दी उत्ते बिठाया। अकबर ने राजगद्दी ते बैठन पिछों जल्दी ही दिल्ली अते आगरे दे मुड़ कब्जा करन लई दिल्ली वल कूच किया। 1556 ईस्वी विच उसदा अफगानिस्तान दे सेनापति हेमू नाल पानीपत दे मैदान विच टाकरा होया। अकबर इस लड़ाई विच जित गया अते हेमू की मौत हो गई। 1560 ईस्वी विच अकबर ने बैरम खान की नवाबशाही खत्म कर दी अते सरकार दे कब्जा कर लिया। अकबर दीयां जित्तां। अकबर ने अपने साम्राज का विस्तार करने लई सब तो पहला 1561 ईस्वी विच मालवा ते जित प्राप्त की अते उस तो बाद उसने ग्वालियर, जौनपुर, अजमेर ते जित प्राप्त की।
ਅਕਬਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਪੂਤ ਉਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿੰਧ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1595 ਤੋਂ 1601 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਰਾਰ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਕੀਲ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਲਾ, ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਦਰੇ ਸਦੂਰ, ਫੌਜਦਾਰ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਨਵੀਸ, ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਰਗਨਿਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਸੀ ਆਮਦਨ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਲਗਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰ ਮਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਣਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਸ ਭੂਮੀ, ਪਰੋਤੀ, ਛੱਛਰ ਤੇ ਬੰਜਰ। ਪੋਲਸ ਭੂਮੀ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰੋਤੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੱਛਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਗੈਪ ਮਤਲਬ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ। ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ, ਪੋਲਸ ਅਤੇ ਪਰੋਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਛੱਛਰ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਨਕੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਨ ਨਿਯਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਟਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1 ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਸਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜ ਹੋਣ ਤੇ ਲਗਾਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਸਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਉન્નਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ 10,000 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ ਜਾਤ ਪਦ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਪਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5000 ਜਾਤ ਤੇ 5000 ਸਵਾਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪਦ ਤੇ ਜਾਤ ਪਦ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਬੇਗਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। 1626 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਬਤ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਇਤਮਾਦ ਉਦ ਦੌਲਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ, ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੰਚੋਟਲੀਆ ਬਾਦਲਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰੀਦਾਰ ਵਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਨਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੀ ਲੈਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਰੇ। 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ 1605 ਤੋਂ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। 1613 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਰਾਣਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ।
परंतु अहमदनगर दी सेनापति मलिक अंबर ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਲਿਕ ਅੰਬਰ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1611 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਈਨ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1635 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1633 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1657 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1658 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਰਨੌਲ ਅਤੇ ਮੇਵਾੜ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮੀਏ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਠੋਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਦੇਲਾ ਨੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪੂਤ, ਮਰਾਠੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਮਰਾਠੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਰਾਠੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ। 1674 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 1680 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਗੋਲਕੰਡਾ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੰਭਾਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤਾਰਾਬਾਈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਖੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1708 ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ
ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਯੋਗ ਸਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਰਜੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਠ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਪਾਠ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ।